guest for today, Honorable Minister Shri Uday Samanji, Cabinet Minister for Industries, Government of Maharashtra, and our distinguished guest of honor. Thank you so much. Come on, ladies and gentlemen, a huge round of applause. Requesting you all to kindly take your seat, please. Kindly settle down. Once again, requesting everybody to kindly settle down. Please take your seat. Good morning, ladies and gentlemen. Inauguration ceremony will take place in 5 minutes in Jasmine Hall, level 3. Please proceed towards the Jasmine Hall. A warm welcome to each and every one of you to Asia's largest FMCG, Contract Manufacturing and Private Label Expo 2023. Ladies and gentlemen, this calls in for a huge round of applause. Come on. We would like to thank a very, very big thank you to our chief guest. Once again, thank you so much, sir. Honorable Minister Shri Uday Samanji. Thank you so much, sir, for joining us today. Our guest of honor, Honorable Mr. Tolha Obaidi, Acting Consul General, Consulate General of the Republic of Indonesia, Mumbai Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Thank you so much. Our guest of honor, Honorable Mr. Nugroho Priyo Protomo, Director, Indonesian Trade Promotion Center, Chennai Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. Will take place shortly in Jasmine Hall, level 3. And for inaugurating the ceremony, we have Honorable Shri Uday Samanji, Cabinet Minister, Industries Department, Government of Maharashtra. Thank you. Our guest of honor, Mr. Ajay Vashi, industry veteran with senior roles with Lakme and Hindustan Unilever in manufacturing and R&D. Srimati Manisha Ashok Chaudhary, Maharashtra Legislative Assembly, Daisar. Dr. Prabodh Halde, Chairman, Chamber for Advancement of Small and Medium Businesses. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for them? A very, very big thank you to them for giving in their precious time and being here with us today. Ladies and gentlemen, this is MC Sherlene Fernandez, your host for the two-day CMPL Expo. And I must say, it's indeed a privilege and an honor to be standing here among such distinguished and eminent delegates. We would like to begin this event in a very auspicious way with the lighting of the lamp. I would like to invite our chief guest and our guest of honor to please come ahead to do the honors. As lighting the lamp spreads divine grace, and light is a symbol of brightness and prosperity. Here we go, ladies and gentlemen. Here we go, ladies and gentlemen. Huge round of applause for this moment. Come on. We would like to capture this moment.
Thank you so much. Requesting all to kindly take your seat. We would now like to felicitate our distinguished and eminent delegates with a floral bouquet and a memento, and requesting them to kindly take their seat at the dais. Firstly, ladies and gentlemen, with a huge round of applause, our chief guest, Honorable Minister Shri Uday Samanji. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for him. Cabinet Minister for Industries, Government of Maharashtra. Vicky, our founder of CMPL, would like to do the honors. Come on, you want to keep the claps flowing, ladies and gentlemen. So we have a small memento for you. Our guest of honor, Honorable Mr. Tolha Obaidi, Acting Consulate General of the Republic of Indonesia, Mumbai Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. I can't hear the claps. What happened? Come on. That's the way. Honorable Mr. Nugroho Priyo Pratomo, Director, Indonesian Trade Promotion Center, Chennai Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. A warm welcome to you, sir. Mr. Ajay Vashi, industry veteran with senior roles with Lakme and Hindustan Unilever in manufacturing and R&D. You're going to keep the claps flowing, ladies and gentlemen. Come on, let's do this. Srimati Manisha Ashok Chaudhary, Maharashtra Legislative Assembly, Daisar. Come on, there we go. Dr. Prabodh Haldi, Chairman, Chamber for Advancement of Small and Medium Businesses. Thank you so much. Thank you, Vicky. Vicky, you're going to be here because, ladies and gentlemen, now I would like to invite that individual who needs absolutely no introduction. Please give it up for the founder of CMPL, one and only, Vicky Menezes. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for him, please. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, apologies for the slight delay in start. Dear friends, distinguished guests, it's my honor to welcome you all to this 5th edition of CMPL Expo. My thanks to our chief guest, Honorable Shri Uday Samanji, Cabinet Minister, Industries Department, Government of Maharashtra, our guests of honor, Mr. Tolha Obaidi, Mr. Nugroho Priyo Pratomo, Mr. Ajay Vashi, Srimati Manisha Ashok Chaudhary, and Mr. Prabodh Haldi. CMPL brings together the entire FMCG industry under one roof. Our whole concept was to connect contract manufacturers with brand owners, retailers, startups who are looking for manufacturing partners. Over the past few years, CMPL has become a critical platform for business to connect, share knowledge, and drive innovation in the FMCG segment. This year, we have more than 300 exhibitors showcasing over 15,000 products on display.
Besides the show, we'll also have concurrent conference sessions, which is just about to begin in the next few minutes, wherein industry leaders, insightful speakers will share their knowledge, expertise, and present case studies. It's not only an excellent platform to showcase your products and services, but also a hub for knowledge sharing and networking. So we look forward to the exchange of ideas and insights from experts and innovators in the field. We hope that you have a productive and enjoyable time at this year's event. Thank you and have a great show. Thank you so much, Vicky. Come on, ladies and gentlemen. You're going to give all the energy you have. Come on. I would now like to invite Chairman, Chamber for Advancement of Small and Medium Businesses, none other than Dr. Prabodh Halde, to say a few words. Come on, ladies and gentlemen, a huge round of applause for him. Over to you. धन्यवाद. मी मराठीत बोलणार आहे आणि आमचे लाडके उद्योग मंत्री सावंत साहब तुम्ही आलात. आप आए, बहुत अच्छा लगा. सावंत साहब, ये हमारा 5th एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है और आपको बता दूं महाराष्ट्र इज़ ऑलवेज अ नंबर 1 इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड इन फूड एंड कॉस्मेटिक एंड FMCG सेक्टर. थर्ड पार्टी प्राइवेट लेबल इज़ अ ग्रोइंग बिजनेस. हा मोठा होणारा बिजनेस है, बहुत बड़ा बनने वाला है. ताई आणि सर, मैं आपको आश्वासित करता हूँ, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव रही, जैसे आप अभी पॉलिसी में बहुत बदलाव ला रहे हैं, बहुत सिंपल कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इससे डबल हो सकती है और हमारे फार्मर का वैल्यू एडिशन हो सकता है एंड हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो है उससे एम्पावरिंग, उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है. मैं आपको बता दूं कि जो छोटे प्राइवेट लेबल है, 42% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो छोटे और मीडियम बिजनेसेस से ही होती है. तो ये सेक्टर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें हमारे उद्योग मंत्री जी का सुनना है. मैं सिर्फ एक अपील करूँगा कि गवर्नमेंट ने अगर हमें बहुत अच्छे पॉलिसीज़ दी, ये एग्जीबिशन होने के बाद हम आपको आश्वासित करते हैं कि हमारा डेलीगेशन आपके पास आके हमारी जितने भी 2 दिन का जो समेशन रहेगा हम आपको सबमिट करेंगे सर, एंड वी कैन मेक इट महाराष्ट्र नंबर 1. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर प्रबोध जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. थैंक यू सो मच, सर. I would now like to invite our chief guest, Honorable Minister Shri Uday Samanji, to say a few words. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for him, please? All right, ladies and gentlemen, we will first have Srimati Manisha Ashok Chaudhary. She will address us. Come on, a huge round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much, ma'am. CMPL एक्सपो जो वर्ल्ड में हो रहा है, इसके हमारे चीफ गेस्ट महाराष्ट्र राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, मंच पर विराजमान इंडोनेशिया के, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ. तोला उपाध्याय जी, मिस्टर नुरोहो प्रियो प्रमोटो, अजय वंशी जी और यहाँ आए हुए सभी इंडस्ट्रीज़ के हमारे भाई और बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ. पहले तो ऑर्गेनाइज़र का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि छोटा सा पेड़ लगाने के बाद उसकी ब्रांचेस सब बड़ी बड़ी होती है और उसका एक वटवृक्ष बनता है. ऐसा ही आज 5वां ये एग्जीबिशन आप लोगों ने यहाँ किया है, इसीलिए ऑर्गेनाइज़र का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ. मुझे जब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मैं भी एक
इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हूँ, मेरा बेटा भी एक इंडस्ट्रीज़ रन कर रहा है। हमारे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन करने के बाद सब प्लास्टिक वाले इतने प्रॉब्लम में आ गए कि करोड़पति रोडपति बन गए। इसके बाद रोते नहीं बैठने का, इसमें से कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालने का। मेरे बेटे ने बोला, मम्मा तूने मेरे को विदेश से यहाँ लाया कि स्वदेश में आपको धंधा करना है। तो मैंने उसे बोला कि बेटा मेरी गलती हो गई, ऑकलैंड से पढ़ा है, मास्टर किया है, और मैंने बोला कि इंडिया में ही काम करो। फिर भी उसने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार किया और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लाइसेंस दिया और छोटी से इंडस्ट्रीज़ उसने चालू कर दिया। लेकिन एक इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए जो मालिक रहता है उसको कितनी तकलीफ आती है। मैं हमारे सम्माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का, आपको और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि व्यापारियों को उन्होंने जो ताकत दी है और सभागृह में बोला है अगर व्यापारियों को किसी ने तकलीफ दी तो एफआईआर करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज आती है तो पहले यूनियन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मालिक का दोष होगा नहीं होगा, लेकिन उसके वहाँ खंडनी चालू होती है। मैं जब भी मेरे पास कोई भी इंडस्ट्रीज़ वाला आता है तो मैं सामने वाले को बोलती हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आपको मालूम है क्या? एक इंडस्ट्री 100 लोगों को रोजी रोटी देते हैं। आपके एक गलती से 100 परिवार भूखे मरेंगे। और ऐसे आज आपने जो यहाँ एक्सपो रखा है, इसमें बड़ी जो कंपनी मल्टी लिमिटेड कंपनी है, वो लोग छोटे कंपनी से अपना ब्रांड तैयार करके लेंगे और हमारे लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी का वापस एक दफ़े अभिनंदन करती हूँ। मैं सम्माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रन करने के लिए अपने महाराष्ट्र में जैसे गुजरात गवर्नमेंट 1 विंडो ऑल परमिशन इन 1 विंडो, यही अपने को महाराष्ट्र में चालू करना है। क्योंकि एमपीसीबी के पास जाओ उनको तकलीफ लगती है, स्थानिक यहाँ के कॉरपोरेशन होगा, जिला परिषद होगी, कलेक्टर हो गए, लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए तकलीफ होती है। इसीलिए 1 विंडो सिस्टम जो गुजरात में चालू की है, वो इंडस्ट्रीज़ अपने वही सिस्टम महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए। ये भी मैं आपसे विनंती करती हूँ। सम्माननीय मंत्री महोदय को मेरी दूसरी विनंती है कि ये इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ क्यों गुजरात भागती है, इंडस्ट्रीज़ क्यों गुजरात जाती है, इसका भी अपने को आत्म परीक्षण करना जरूरी है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ गुजरात में जाती है तो उनको इमीडिएटली नाम लिया तो ये हो गया। हाँ, म्हणून मेरे यहाँ बहुत सारी डायमंड इंडस्ट्रीज़ थी और सूरत अभी डायमंड हब बनाया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जाने लगी। तो मैं उनके पास गई, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात किया, भाई साहब आप क्यों गुजरात भाग रहे हो? बोलते ताई हमको सस्ते में वहाँ जगह मिलती है, मैं पावर महाराष्ट्र से वहाँ सस्ता है इसीलिए, और वहाँ नो यूनियन। मैं बोली मैं आपको क्या मदद कर सकती हूँ? बीएमसी से तकलीफ होगी, मैं बीएमसी के अधिकारियों को बोला उनको तकलीफ नहीं देना है। अपनी इंडस्ट्रीज जा रही है, एक एक इंडस्ट्रीज़ में 200-200 आदमी काम करते हैं, ऐसी 450 इंडस्ट्रीज़ ये सूरत चली गई, लेकिन अभी हमने ये इंडस्ट्रीज़ रुकाई है। इसीलिए मंत्री महोदय मैं कहना चाहती हूँ,
आपको थोड़ा सब्सिडाइज उनको करना चाहिए। जैसे अपन खेडूतों को देते हैं, ऐसे हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र ने एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए। उसमें थोड़ा जीएसटी में भी राहत देनी चाहिए। दूसरा, उनको एमपीसीबी से भी, जहाँ नॉन पोल्यूशन की इंडस्ट्रीज़ होगी उनको तुरंत उन्होंने विज़िट करते हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं, जो उनको तकलीफ़ होती है ये भी दूर होनी चाहिए। और तीसरा कि लेबर पुलिस इन दोनों का भी उनको सहकार्य चाहिए। मुझे विश्वास है कि उदय सामंत जी जैसे डैशिंग मिनिस्टर, उद्योग मंत्री हमें महाराष्ट्र में मिले हैं तो वो डैशिंग ही डिसीजन लेते हैं। अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को वेलकम करने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनको दोनों सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का उनको सपोर्ट है। तो आप लोगों को भी विनती करती हूँ, आपकी जो भी डिफ़िकल्टी होगी आप बताइए, हम सरकार के तरफ से आप लोगों को राहत देने का मैं भी प्रयत्न करूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया और इस आज के आपके 2 दिन के एक्सपो में मेरे को बुलाया, इसीलिए आपका अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Ladies and gentlemen, come on, a huge round of applause for Srimati Manisha Ashok Chaudhary. Thank you so much, ma'am. Before we have our chief guest speak, any of our guests of honor would like to say a few words? Here we go, ladies and gentlemen. Can we have a huge round of applause for him, please? Thank you. Thank you. Good morning, all. Namaste. On behalf of the government of Indonesia, as acting general of Republic of Indonesia in Mumbai, I would like to congratulate for the event of CMPL. You know that our bilateral relations has been established a long time ago. Already this year, already 74 years. We have a long history in cultural, but now we are moving not only in cultural, but we want to make more close in economic. In the last 3 years, our bilateral cooperation between India and Indonesia has been increased. When 2019, our bilateral trade already reached about $16 billion. Last year, 2022, the number already more than increased more than 100%. It was $32.7 billion. So, and in 2018, our both national leader, Prime Minister Narendra Modi, met with our president, Indonesia President Joko Widodo, and we want to make a bigger bilateral trade by $50 billion in 2025. And this event is one of our efforts to strengthen and to increase our bilateral trade. So once again, I would like to welcome and to say thank you, especially for our Chief of Guests, Minister of Uday Samanji, for this event. Thank you. Namaste. Ladies and gentlemen, once again, can we have a huge round of applause for Honorable Mr. Tola Ubaidi. Thank you so much. Now requesting our chief guest, Honorable Minister Shri Uday Samanji, to please say a few words. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for him. Thank you so much. CMPLच्या 5व्या कार्यशाळेसाठी उपस्थित आदरणीय मनीषाताई, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित देशातून आणि महाराष्ट्रातून आलेले सर्व उद्योजक बंधू आणि भगिनींनो,
मगाशी मनीषाताई असं म्हणाल्या की उद्योग गुजरातला जात आहेत आणि उद्योग गुजरातला जात आहेत म्हणाल्या आणि माईक बंद पडला. याचा अर्थ या 9 महिन्यामध्ये कुठचाही उद्योग गुजरातला गेला नाही. जे काही गुजरातला उद्योग गेले ते 9 महिन्यापूर्वी गेले. त्याच्यानंतर आम्ही गुवाहाटीला गेलो. गुवाहाटीवरनं मी मुंबईत आलो. मुंबईत आल्यानंतर मी उद्योगमंत्री झालो आणि उद्योगमंत्री झाल्यानंतर कुठचाही उद्योग हा गुवाहाटी आपल्या तुमच्या गुजरातला गेलेला नाही. पण मला प्रामाणिकपणाने इथं सांगितलं पाहिजे की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही मोठ्या उद्योजकांची मला असं वाटतं की पहिली सिस्टीम आहे. हा पाया आहे. आणि जोपर्यंत आम्ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला रेड कार्पेट देत नाही तोपर्यंत प्रत्येक उद्योजकाच्या मनामध्ये असं येऊ शकतं की मला दुसऱ्या राज्यामध्ये जायचं आहे, त्या ठिकाणी वीज स्वस्त मिळते, त्या ठिकाणी सबसिडीज आहेत, त्या ठिकाणी अजून काही गोष्टी मिळतात. पण एक महत्त्वाची गोष्ट मला सांगितली पाहिजे की आपल्या राज्यामध्ये स्मॉल स्केलची जी पॉलिसी आहे तशी पॉलिसी उभ्या देशामध्ये नाही. आणि त्याच्यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की लँड परचेसिंग जे MIDCचं आहे आणि त्याच्यानंतर जी आपण लँड पुन्हा उद्योजकाला देतो याच्या एवढी सोयीस्कर सिस्टीम देखील देशामध्ये कुठे नाही. आपण ताई जर विचार केला तर आपण जी स्मॉल स्केलला असेल किंवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टला असेल ही लँड जी देतो ही मार्केट रेटच्या 1/4 मध्ये देतो. म्हणजे 100 रुपये गुंठा जर असेल तर आपण 25 रुपये गुंठ्यानं जागा देतो. अशी पॉलिसी देशाच्या कुठच्याही राज्यामध्ये नाही जी पॉलिसी महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि म्हणून उद्योजकांना मला विनंती करायची आहे, ठीक आहे आपल्या काही अडीअडचणी असू शकतात, इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपला रेट जास्त आहे असं जरी आपलं म्हणणं असलं तर आपल्याकडे 4 कॅटेगरी आपण उद्योजकांच्या केलेल्या आहेत. A आहे, B आहे, C आहे, D आहे, D+ आहे. नंदुरबार असेल, धुळे असेल, गडचिरोली असेल, चंद्रपूर असेल, माझं रत्नागिरी असेल, हे D+ मध्ये आहेत. पुण्याच्या काही इंडस्ट्रीज C आणि C+ मध्ये आहेत आणि काही A+ मध्ये आहेत. हे जेव्हा आपण वर्गीकरण करतो किंवा हे जेव्हा आपण बायफर्केशन करतो तेव्हा मला असं वाटतं की इन्सेंटिव्हची स्कीम जी देशामध्ये सगळ्यात चांगली जर कुठं आहे तर ती आपली महाराष्ट्र राज्याची आहे. आणि म्हणून आपल्याला आठवत असेल की डावोसला आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा 1,37,000 कोटीचे आम्ही MOUs केले. आणि नुसते MOUs आम्ही केले नाहीत तर त्याच्या 80% MOUsची आम्ही अंमलबजावणी करतो आहे. 46,000 कोटीच्या प्रकल्पांना आम्ही लँड देखील अलॉट केलेली आहे. आणि पुढच्या जवळजवळ 50,000 कोटीच्या प्रकल्पांना येत्या 8-15 दिवसामध्ये लँड अलॉटमेंट लेटर जे आहे ते आमचं मिळणार आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की शिंदे फडणवीस सरकार हे इंडस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये प्रोॲक्टिव्ह आहे. आम्ही कुठेही मागे नाहोत. मला तर असं वाटतं की मी तर बैठका घेतच असतो इंडस्ट्रीच्या बाबतीमध्ये, परंतु या बैठका घेत असताना DCM असतील, CM असतील, त्यांच्या परीनं जिथं जिथं इंडस्ट्री आणायची असेल, जो काही इन्सेंटिव्ह त्यांना द्यायचा असेल तो देण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करत असतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का इंसेंटिव पैकेज है, जो महाराष्ट्र का सब्सिडी पैकेज है, जो महाराष्ट्र का लैंड होल्डिंग है और लैंड देने का जो तरीका है वो देश में सबसे अच्छा तरीका है. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो कुछ आपको चाहिए, स्मॉल स्केल तो मैंने बोला कि स्मॉल स्केल बड़े जो प्रोजेक्ट है वो शुरुआत स्मॉल स्केल से होती है. और अगर स्मॉल स्केल में भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेड कारपेट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी चाहिए, वो भी महाराष्ट्र सरकार देने के लिए तैयार है. ये उद्योग मंत्री करके यहाँ बताना मैं चाहता हूँ. पण हे सगळं करत असताना उद्योजकांची देखील एक जबाबदारी आहे की उद्योजकांनी सांगितले की सिंगल विंडो सिस्टीम पाहिजे. पण मला असं वाटतं की आपण जी 2 महिन्यापूर्वी सिंगल विंडो सिस्टीम तयार केलेली आहे ती आजपर्यंत उद्योजकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. हमने 2 महीने पहले कैबिनेट में ये डिसीजन लिया है कि सिंगल विंडो सिस्टम, सबसे अच्छी सिंगल विंडो सिस्टम जो 30 दिन में आपको परमिशन मिल जाए, रेवेन्यू का हो, रूरल डेवलपमेंट का हो, MIDC का हो, एनवायरमेंटल का हो, सब जो NOCs लगते हैं आपको, सब जो परमिशंस लगते हैं वो 30 दिन में दी जाए. इसलिए हमने एक्ट बनाया है और उसका नाम रखा है हमने मैत्री, यानी डायलॉग होना चाहिए, आपसे फ्रेंडली डायलॉग होना चाहिए, इसलिए उसका नाम हमने मैत्री रखा है. तर या सिंगल विंडो सिस्टीममध्ये आपण एकदा अर्ज केला
आणि 30 दिवसामध्ये ज्या काही तुम्हाला 27 परवानग्या लागतात त्यातली परवानगी जर मिळाली नहीं तो वो सब परमिशन जो है वो सू मोटो हमारे जो कमिश्नर है उनके पास आ जाएंगे और अगले हफ्ते में आपको सब परमिशन मिल जाएगी। ये हमने एक्ट महाराष्ट्र में बनाया और सबसे अच्छा बनाया। तो सिंगल विंडो सिस्टम जी आपली जी काय अपेक्षा आहे ही पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न नाही ते आम्ही पूर्ण केलेली आहे। आणि म्हणून आता उद्योजकांची एक जबाबदारी आहे की जसं आपण मध्ये जाऊन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट काही करण्याचा प्रयत्न करतो तसं प्लग अँड प्ले मला असं वाटतं की ज्यावेळी आम्ही ही योजना सुरू केली 8 महीन्यापूर्वी मनीषाताई याचं प्रेजेंटेशन प्लग एंड प्ले जो हमने शुरू की उसका प्रेजेंटेशन खुद पीएम साहब ने लिया और देश के जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट और जहाँ जहाँ MIDC जैसे संस्था कार्यरत है वहाँ प्लग एंड प्ले लाने का फैसला देश के पातळी पे वहाँ नरेंद्र मोदी साहब ने किया। इसलिए प्लग एंड प्ले जो हमारा प्रोडक्ट है प्लग एंड प्ले आपली जी व्यवस्था आहे ही देशानं स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे। ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो जे स्मॉल स्केलला पाहिजे ते आपण करतो। 1000 स्क्वेअर मीटरचा त्याच्यामध्ये जमीन द्यायची त्याच्यामध्ये 500 स्क्वेअर मीटरचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण तयार करून द्यायचं आणि लीज बेसवर आपण उद्योजकांना देऊन टाकायचं। 2000 स्क्वेअर मीटरची जमीन द्यायची त्याच्यामध्ये 1000 स्क्वेअर मीटरचं आपण बांधकाम करायचं ते आपण उद्योजकांना देऊन टाकायचं। 5000 स्क्वेअर मीटरची जमीन करायची त्याच्यामध्ये 2500 स्क्वेअर मीटरचं बांधकाम करायचं ते आपण उद्योजकांना द्यायचं। अशा पद्धतीचं लँड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर ही देण्याची स्कीम पहिल्यांदा जर आपण कुठे राबवत असू ते महाराष्ट्रामध्ये राबवतो आणि याच्यातनंच मला असं वाटतं की ज्याचं आर्थिक बजेट जे आहे ते कमी आहे त्याला देखील या प्लग अँड प्लेमधनं अतिशय चांगल्या पद्धतीचा न्याय मिळू शकतो अशी स्कीम महाराष्ट्र सरकारनं प्रस्थापित केलेली आहे। त्याचा देखील उपयोग आपण सगळ्यांनी मिळून करावा। मला आता मनीषाताई असं सांगत होते की हे पहिलं एक्सपो जे आहे ते दुबईला व्हायचं आता आपण इंडियामध्ये करतोय म्हणजे मुंबईमध्ये करतोय। मला तर आपल्याला विनंती करायची की ह्याच्यापेक्षा मोठा आपण हा कार्यक्रम साजरा करावा। याच्यामधनं ग्रासरूटला आज आपण स्मॉल स्केल म्हणजे पालघर असेल भिवंडी असेल मुंबई असेल नवी मुंबई असेल TTC असेल रांजणगाव असेल किंवा तळेगाव असेल किंवा आमचं छत्रपती शिवाजी संभाजीनगरचं काही भाग असेल किंवा नागपूरचा भाग असेल या ठिकाणूनच काही लोकांची अपेक्षा करतो की स्मॉल स्केल आले पाहिजेत। पण मी तुम्हाला जबाबदारीने सांगतो की महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जो स्मॉल स्केलमध्ये काम करणारा उद्योजक आहे याला जर तुम्ही अशा पद्धतीचं व्यासपीठ तयार करून दिलं त्याला जर अल्ट्रा मेगाशी आपण कनेक्ट केला तर खऱ्या अर्थानं अशी कार्यशाळा यशस्वी झाली असं समजणारा मी कार्यकर्ता आहे। कारण तुमचा जो पालघरवाल्यांचा जो एक्सेस आहे ताई तो डायरेक्ट मुंबईशी आहे। मुंबईवाल्यांचा जो एक्सेस आहे तो डायरेक्ट मुंबईशी आहे। TTCचा आहे तो डायरेक्ट मुंबईशी आहे। नागपूरवाल्यांचं डायरेक्ट कनेक्शन मुंबईशी आहे। पण ह्या मेट्रो सिटीज जर सोडल्या किंवा मोठे भाग जर सोडले तर याच्या खाली जाऊन देखील स्मॉल स्केलवाला आहे याचा देखील आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे। आज तर शिपयार्डला देखील उद्योजकाचा उद्योग म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय आपण घेतोय। आज शिपयार्डमध्ये देखील जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं मग शिप ब्रेकिंग असेल आता शिप ब्रेकिंगचं नाव बदललं शिप अपग्रेडेशन असेल किंवा शिप मेकिंग असेल किंवा शिपच्या अजून काही वेगवेगळ्या गोष्टी असतील तर याला उद्योगाचा दर्जा नव्हता त्याला इन्सेंटिव्ह नव्हता। पण देशातलं पहिलं राज्य असं आहे की ज्यांनी शिप ब्रेकिंगच्या उद्योगाला देखील 50% इन्सेंटिव्ह द्यायचा निर्णय घेतला आहे। कालच त्याचं आम्ही प्रेझेंटेशन घेतलं आणि येत्या 5-6 दिवसामध्ये तो विषय कॅबिनेटला येणार आहे आणि म्हणून याच्यामधून देखील स्मॉल स्केल तयार होऊ शकते। कारण शेवटी हे फॅब्रिकेशन वर्क आहे। जेव्हा आपण शिपयार्डमध्ये जातो तर शिपयार्डचं वर्क हे फॅब्रिकेशन वर्क आहे। मग फॅब्रिकेशनच्या अंडर येणाऱ्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्या आहेत किंवा स्टील इंडस्ट्री ज्या आहेत या सगळ्याच्या सगळ्या अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये कार्यरत राहू शकतात। दुसरी महत्त्वाची एक गोष्ट सांगतो की चंद्रपूर आणि गडचिरोली आपण त्याच्यावर शिक्का मारून टाकलेला आहे की जिथे नक्षलवादी आहेत। पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली आपण स्टील पार्क करण्याचा निर्णय घेतला गडचिरोली आणि चंद्रपूरला आणि मागच्या वर्षी 45,000 कोटीची स्टीलमधली इन्व्हेस्टमेंट ही चंद्रपूर आणि गडचिरोलीमध्ये होते। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ज्या ठिकाणी प्रकल्प नव्हते ज्या ठिकाणी प्रकल्प होण्याची शक्यता देखील नव्हती त्या ठिकाणी प्रकल्प आणि रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न आमचं सरकार करतं आहे। याबद्दल उद्योगमंत्री म्हणून मला अतिशय समाधान आहे आणि अभिमान देखील आहे। आपण विदर्भापासून कोकणापर्यंत जर आला विदर्भामध्ये काय करायचं आहे मध्ये भंडाऱ्यामध्ये आम्ही एक मीटिंग घेतली कारण तिथे स्मॉल स्केल मोठ्या पद्धतीनं आहे। तिथं कॉपरची भांडी बनवली जातात मग तिथं कॉपर पार्क का करायचा नाही अशा पद्धतीची संकल्पना आपण आणली। त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी आता कॉपर पार्क करतोय। नाशिक असेल चंद्रपूर असेल ट्रायबलचे उद्योग जे आहेत
हे ट्रायबलचे उद्योग देखील स्मॉल स्केलमध्ये आणायचे आणि त्यांना देखील रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा, ही सिस्टीम आपण चंद्रपूर आणि नाशिकमध्ये करतो आहे. पण हे सगळं करत असताना मला असं वाटतं की स्मॉल स्केलचे सगळे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत किंवा नव्याने येणारे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, यांच्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार नक्की काय करतं आहे, महाराष्ट्र सरकार नक्की लघु उद्योजकांना, मध्यम उद्योजकांना आणि मोठ्या उद्योजकांना नक्की काय देतं आहे, ह्याचं प्रेझेंटेशन करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की हे झाल्यानंतर आपण अशी एक कार्यशाळा भरवावी ज्याच्यामध्ये सगळ्या लघु उद्योजकांना बोलवा. जो छोटा आहे 50,000वाला आहे त्याला पण बोलवा, 50 लाखवाला आहे त्याला पण बोलवा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतनं 50 लाख रुपये ज्यानं घेतले, ज्यानं स्मॉल स्केलमध्ये काम सुरू केलं आहे, त्याला देखील बोलवा. आणि त्याला पहिलं कळू दे की महाराष्ट्र सरकार देशाच्या पातळीवर किती चांगल्या पद्धतीनं लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांना इन्सेंटिव्ह देतं किंवा कशा पद्धतीनं रेड कार्पेट देतं, हे आपण सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे. आज तुमचा हा सगळा डिस्प्ले झाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रेझेंटेशन करताय, कुठचे लघु उद्योजक चांगले आहेत, कुठचे लघु उद्योजक देशपातळीवर आहेत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहेत, दाखवण्याचा प्रयत्न करताय. पण मला असं वाटतं, कदाचित माझा हा विचार कोणाला पटेल न पटेल मला माहीत नाही, पण तुमच्या खाली देखील अजून अतिशय एक स्मॉल इंडस्ट्री आहे त्याचा विचार आपण कधी केलेला नाही. आपण स्मॉल इंडस्ट्रीची व्याख्या ही आहे त्याच्यापेक्षा जरा खाली जाऊन तपासणं गरजेचं आहे की खाली देखील एक स्मॉल स्केलवाला आहे जो शेड टाकतोय फक्त अनऑर्गनाइज, जो फक्त 10 बाय 10ची शेड टाकतोय, त्याला पत्रे लावतोय आणि स्वतःचा उद्योगधंदा तिथे सुरू करतोय, त्याला देखील उद्योजकाचा दर्जा आहे. मला असं वाटतं की या लोकांचं पालकत्व आपण स्वीकारलं पाहिजे, या लोकांना आपण दत्तक घेतलं पाहिजे. जर खऱ्या अर्थानं स्मॉल स्केल तुम्हाला डेव्हलप करायचे असेल, खऱ्या अर्थानं स्मॉल स्केलच्या उद्योजकांना अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टकडे न्यायचं असेल, माझं तर असं मत आहे की अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट आणि स्मॉल स्केल हे कनेक्ट तुम्ही कराच. पण हा देखील थॉट डोक्यामध्ये ठेवा की जो लघु उद्योजक आहे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीवाला आहे, त्याला देखील एक दिवस आम्ही अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टवाला बनवू. हे जेव्हा आपण मिशन घेऊन काम करू त्यावेळी मला असं वाटतं की अशा सगळ्या कार्यशाळा सार्थकी लागतील. कनेक्शन करणं, कनेक्ट करणं फार सोपं आहे. मी एकदा मिटिंग घेतली, तुम्ही एकदा मिटिंग घेतली, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टवाल्यांना आणलं, अल्ट्रा प्रोजेक्टवाल्यांना आणलं, मध्यमवाल्याला आणलं, लघुवाल्याला आणलं आणि त्यांना सांगितलं की तुमचं जमतं आहे का बघा आणि तुमचं तुम्ही करा, तर त्यातलं 50% यशस्वी आपल्याला मिळतं. पण जो खालचा स्मॉल स्केलवाला आहे, ज्याला काही अपेक्षा आहेत, तो शोधून काढण्याचा निर्णय आता उद्योग विभागाने घेतला आहे. मग तो टुरिझममध्ये असू दे, हॉटेलिंगमध्ये असू दे, मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये असू दे, सर्व्हिस सेक्टरमध्ये असू दे, या सगळ्यांना एकत्र करून आपण जर न्याय देऊ शकलो तर मला असं वाटतं की जगातलं महाराष्ट्र राज्य असं असेल की जे 50,000च्या स्मॉल स्केलवाल्याचा देखील म्हणजे सूक्ष्म, आपण काय म्हणतो त्याला, अतिसूक्ष्म, म्हणजे ज्याला भिंग घेऊन शोधायला लागतं थोडक्यात, म्हणजे तो खरा इंडस्ट्रियलिस्ट आहे की पान टपरीवाला आहे की टपरीवाला आहे हे देखील आपल्याला कळत नाही, पण तो उद्योग करतोय, अशाला देखील शोधण्याची मोहीम आज महाराष्ट्र सरकारनं हातात घेतलेली आहे. आणि अशा लोकांना दत्तक घेण्याचं काम आपल्यासारख्या लोकांनी केलं पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही खालची इंडस्ट्री जगवत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या सुबकता मिळणार नाही. अल्ट्रावाले तुम्हाला जोपर्यंत जगवत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला देखील चांगलं आर्थिक फिनान्शियल सपोर्ट मिळणार नाही. आणि ही चेंज सिस्टीम जी आहे ही तयार करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि तो संकल्प आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण करूया. आज अतिशय एका चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळाली, त्याबद्दल माझ्या सर्व सहकाऱ्यांनी मनापासून धन्यवाद देतो. या संस्थेसाठी ज्यांनी हा एक्सपो घेतला आहे त्या सहकाऱ्यांसाठी तुम्ही सांगाल, मी आता फक्त 4-5 दिवस कर्नाटकमध्ये आहे, पण ते आल्यानंतर नक्की तुम्हाला तास दीड तास दिला जाईल, तुमच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या जातील. पण तुम्ही देखील शासनाचे NGO म्हणून म्हणजे मोफत शासनाचे NGO म्हणून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करून ह्या उपेक्षित वर्गाला देखील जवळ करावं ही सूचना माझा विनंती करतो. मनीषाताईंनी ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीमध्ये असतील, लँडच्या बाबतीमध्ये असतील, सिंगल विंडोचं तर मी आपल्याला सांगितलं, पण सगळ्या गोष्टी याचा सगळा विचार हा नक्की शासनामार्फत केला जाईल हा शब्द देतो. आपण ज्या ज्या काही अपेक्षा आमच्या उद्योग विभागाकडनं अपेक्षित केलेल्या आहेत त्या देखील आमच्या परीनं पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. पण कुठच्याही उद्योजकाला NT चेंबरमध्ये न बोलवता करू. अर्थ लक्षात आला? ठीक आहे. हे एवढ्यासाठीच सांगतो की आपण इन्सेंटिव्हवर ताई या ठिकाणी बोललात. मागच्या 2.5 वर्षामध्ये संपूर्ण 2.5 वर्षाचा इन्सेंटिव्ह फक्त माझ्या उद्योजक बंधू भगिनींना 500 कोटी रुपये दिला होता. आणि शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत त्यांचा जो 7,000चा बॅकलॉग होता
हा 2 फटक्यात आम्ही सोडवला आणि आज माझ्या उद्योजकांच्या डायरेक्ट खात्यामध्ये कोणालाही न भेटता 4,500 कोटी रुपये शासनानं पाठवले, याचा अभिमान मला आहे. त्याच्यामुळं तुम्हाला अडचणीत आणणारं हे सरकार नाही, तुम्हाला एनटी चेंबरमध्ये बोलवणारं हे सरकार नाही, तुम्हाला कुठेतरी हॉटेलमध्ये बोलवणारं हे सरकार नाही आणि मंत्र्यांचा हॉटेलचा खर्च करा म्हणून सांगणारं देखील सरकार नाही. एवढं पारदर्शक सरकार आहे आणि म्हणून तुमच्यासोबत आम्ही आहोत, एवढाच विश्वास आपल्याला देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Ladies and gentlemen, once again, come on, a huge round of applause for Honorable Minister Shri Uday Samanji. Thank you so much. Sir would like to say a few words. उदय सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गनायझर वी वॉन्ट टू अश्युअर, आम्ही तुम्हाला अश्युअर करतो सर की तुम्ही वापस आल्यानंतर आम्ही तुमची अर्ध्या 1 तासाची मीटिंग घेतो. तुम्ही जे पॉईंट्स बोललात त्या पॉईंट्सवर आम्ही 2 दिवसाची जी कार्यशाळा होईल त्याचे सगळे पॉईंट्स यांच्याकडूनही सूचना घेऊन आम्ही तुम्हाला एक प्रेझेंटेशन देतो. ताई ज्या बोलल्या आणि सर एक मोठं अवॉर्ड फंक्शन स्मॉल अँड मीडियम चेंबरसाठी सर, जे लोक आमचे स्मॉल अँड मीडियममध्ये काम करतात या लोकांसाठी एक चांगलं अवॉर्ड फंक्शन सर आपल्या मिनिस्ट्रीकडून झालं तर आम्ही सपोर्ट करू सर. एक जरुरी आहे आमचं मनोबल वाढण्यासाठी, एक अवॉर्ड फंक्शन होणं जरुरी आहे आपलं मनोबल वाढवण्यासाठी. एक्सपोर्टवाले आहेत, महिला आहेत, उद्योजक आहेत, एक अवॉर्ड फंक्शन करू. 4 वर्ष नाही झालं, आपण करू सर, आम्ही पूर्ण हे करू. आणि करोनाच्या काळामध्ये सर जे 2 वर्षाचं कंप्लायन्स आहे MIDCचं, तो पण एक विषय होता सर. तुम्ही हां सर, बहुत धन्यवाद सर, थँक्यू सर. आम्ही आपल्याकडे येऊ आणि आम्ही प्रेझेंटेशन देऊ. धन्यवाद सर, आपण आलात आणि इतकं सुंदर बोललात. धन्यवाद. Thank you so much. Ladies and gentlemen, once again, can we have a huge round of applause for all of them? We're going to have a group photograph. So let's have a group photograph. We need to capture this moment. Ladies and gentlemen, come on, a huge round of applause for them, please. Ladies and gentlemen, we will now proceed towards the inauguration of the CMPL Expo. We're going to have the ribbon cutting by our chief guest. We also have our guest of honor. They will accompany us. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Please note, the conference will begin in the next 5 minutes. We will begin with our first panel discussion, the topic being the Private Brand Masterclass, Positioning Your Private Brand for Success. Please note, the first panel discussion will begin in the next 5 minutes. Thank you. Once again, please note, in the next 5 minutes, we're going to have our first panel discussion that's on the topic, the Private Brand Masterclass, Positioning Your Private Brand for Success. Thank you.